الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنه عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب المراقبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. هذا الحديث كما نبه غير واحد من أهل العلم في سنده مقال، لكن من حيث المعنى الحديث حديث معناه صحيح ودلالته عظيمة. والناس كما يدل هذا الحديث ينقسمون إلى قسمين: كيس وعاجز، وبيان لحال كل منهما، بيان لحال الكيس وبيان لحال العاجز. والكيس هو الإنسان العاقل الحازم الفطن الذي يعرف من أين يأتي الأمور وكيف يبدأها وكيف يصل إلى الغايات الحميدة والنتائج الطيبة. الكياسة الفطنة والنباهة. فيقول: الكيس من دان نفسه، ومعنى دان نفسه أي حاسبها. فمحاسبة النفس باب عظيم من أبواب الخير والبر، بحيث يمضي في أعماله ومتقدم أموره وأحواله كيف هي، إن كانت على الخير والفضيلة والمعاني الجميلة أحمد الله عز وجل ازداد من ذلك، إن كانت أعماله بخلاف ذلك يصلح من حال نفسه ويلوم نفسه على تقصيرها ويتوب إلى الله ذنوبه. هذا معنى قوله دان نفسه، أي حاسبها. وعامل لما بعد الموت، أي أخذ اجتهد في الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى استعدادا لما بعد الموت الذي هو دار الجزاء والحساب على الأعمال. وفي هذا المعنى يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. فإذا العاقل الكيس الفطن هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويزن أعماله في هذه الحياة الدنيا وزن الموازين القسط التي تنصب يوم القيامة، ويجتهد مستعدا لما بعد الموت الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الكيس من عباد الله. أما العاجز فوصف في هذا الحديث بأنه من يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله، يتمنى على الله. فالعاجز من أتبع نفسه هواها، أخذ ينساق مع مشتهيات النفس ورغباتها وأهوائها، كلما هوت نفسا مال إليه أقبل عليه وفعله مجاراة هوى نفسه، ولا يزال متتبعا أهواء نفسه وشهواتها ومعباتها، غافلا عن الدار الآخرة وعن الحساب والجزاء. ثم أيضا في الوقت نفسه مع هذا الاتباع لأهواء النفس يتمنى على الله الأماني، بحيث يكون مقصرا في عمله وعبادته،
ثم يتمنى أن يكون في الأماكن العالية والرفيعة في الجنة، وأن يكون من الناجين من العذاب ومن سخط الله سبحانه وتعالى. يتمنى على الله الأماني مع تفريقه وتقصيره. والأماني لا تجدي ما لم يكن هناك جد وحزم وعمل. هذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فكون الإنسان يتتبع النفس وذاتها ويرتكب المحرمات ويتمنى على الله الأماني، هذا لا يجدي، بل يلقى الحساب ويعاقب على عمله ويندم على عجزه وتفريطه وتقصيره وعدم قيامه بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. إن هذا الحديث يدل على أن الناس على قسمين: كيس وعاجز. وذكر في الحديث صفة كل منهما. ينبغي على الإنسان أن يأخذ بنفسه مأخذ الحزم والكياس والفطنة، ويربى بنفسه أن مسالك العجز والتواني والفتور والكسل والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab al-muraqabah, yaitu bab tentang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab al-muraqabah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis yang dibawakan oleh beliau dari Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu." Seorang yang cerdik, yang cerdas, yaitu yang merendahkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, yaitu dan beramal sebagai persiapan untuk setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, dan orang yang lemah yaitu orang yang menjadikan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan kemudian dia berangan-angan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah mengingatkan bahwasanya dalam hadis ini ada yang dibicarakan, artinya dari sisi sanadnya dilemahkan oleh para ulama. Ini hadis yang lemah dari sisi sanad, akan tapi jika ditinjau dari sisi maknanya, maka maknanya adalah makna yang benar. Maknanya makna yang bagus ya. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya manusia itu ada dua modelnya. Ada yang al-kayyis, yang cerdas, yang cerdik. Ada yang al-ajiz. Al-ajiz adalah orang yang lemah, yang tidak cerdas. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat dari masing-masing kedua model manusia ini, baik sifat orang yang cerdas maupun al-ajiz, orang yang lemah. Adapun yang pertama al-kayyis, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyis itu orang yang menundukkan dirinya, jiwanya. Sebagian para ulama sebagaimana perkataan Imam Tirmidzi, wa qala Tirmidzi wa ghairuhu minal ulama makna dana nafsahu hasabaha. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini, dan juga para ulama menyatakan makna dari dana nafsahu, menundukkan jiwanya, artinya hasabaha, artinya seorang menghisap jiwanya, menghisap dirinya. Oleh karenanya al-kayyis di sini maknanya adalah seorang yang menghisap jiwanya. Al-kayyis adalah seorang yang cerdas, yang al-hazim,
yang tegas, ya, yang ngerti bagaimana menghadapi suatu permasalahan, bagaimana memulai suatu permasalahan, bagaimana nanti kira-kira akibat yang baik yang ditimbulkan. Itu adalah seorang yang cerdas. Berbeda dengan seorang yang ajiz, orang yang lemah, yaitu dia tidak cerdas, yang hanya berharap dan berangan-angan akan tetapi tidak bisa menuduhkan dirinya, bahkan terikut dengan nafsunya. Al-Kayis, ya, sebagaimana dalam hadis ini, mandana nafsahu, yaitu orang yang cerdas adalah orang yang melakukan muhasabah, ya. Orang yang melakukan muhasabah, yang kita tahu bahwasanya muhasabah merupakan perkara yang sangat penting dalam pintu-pintu kebaikan. Seorang yang senantiasa melakukan muhasabah berarti dia telah melakukan telah masuk dalam salah satu dari pintu-pintu kebaikan yang sangat agung. Apa itu hakikat muhasabah? Muhasabah yaitu seorang menghitung-hitung dan melihat kembali amalan-amalan yang pernah dia lakukan pada masa lalu. Kemudian dia bandingkan dengan kondisinya di saat sekarang. Kalau memang setelah dia menghitung-hitung amalannya, ya, dia banding-bandingkan antara kebaikannya dan keburukannya, dan dia melihat bahwasanya sekarang kondisinya dalam keadaan baik, ya, setelah dia hisab, setelah dia hitung-hitung, jika dia mendapati bahwasanya kondisinya dalam keadaan yang baik, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada dia. Kemudian dia berusaha untuk menambah kebaikannya, menambah kebaikan yang telah dia rasakan selama ini. Akan tetapi jika dia telah melakukan muhasabah, setelah dia membanding-bandingkan antara kebaikan yang dia lakukan dengan kemaksiatan yang dia lakukan di masa lalu, kemudian dia bandingkan dengan kondisinya sekarang, dia dapati bahwasanya kondisinya adalah buruk, maka hendaknya dia mencela dirinya, dan hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yaitu orang yang menghisab dirinya, kemudian dia berusaha bersungguh-sungguh beramal sebagai persiapan untuk hari akhirat setelah kematian. Ini adalah orang yang cerdas. Tatkala dia menghisab dirinya, kemudian dia berijtihad bersungguh-sungguh, maka bisa beramal saleh, bertemu dengan hari akhirat. Ini orang yang cerdas. Oleh karenanya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hendaknya kalian menghisab diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian menimbang diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang dengan timbangan pada hari kiamat kelak. Fa innal yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya hari ini, sekarang ini di dunia adalah beramal dan beramal, tidak ada hisab. Dan esok hari, yaitu di hari akhirat, yang ada hanyalah hisab dan tidak bisa beramal lagi. Orang yang fatin, yang cerdas, ya, setelah dia menghisab dirinya, tentunya dia bersiap-siap untuk berhadapan dengan hari akhirat. Inilah orang yang cerdas. Kemudian banyak beramal soleh, dia hisab dirinya, dia timbang-timbang amalannya, sebelum dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sebelum datang di mana hari, tidak mungkin lagi dia beramal soleh. Yang ada hanyalah hisab. Orang yang mengerti akan hal ini, orang yang cerdas, yang tahu akan hakikat hari akhirat, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amalan soleh, ya, sebagai persiapan untuk bertemu dengan hari akhirat. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, orang yang cerdas yaitu wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal soleh untuk persiapan bertemu dengan hari setelah kematian. Ini model yang pertama dari golongan manusia, orang yang cerdas. Adapun golongan yang kedua, yang ajiz, orang yang lemah, yaitu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atba'a nafsahu hawaha, yaitu seorang yang membuat dirinya tunduk kepada hawa nafsunya. Apa saja yang dikehendaki oleh nafsunya dia ikuti, apa saja yang diinginkan oleh syahwatnya dia ikuti. Dia condong kemana syahwatnya condong, dia pergi kemana arahnya, ke arah mana syahwatnya pergi. Dan senantiasa dia terus mengikuti kemauan syahwatnya, dalam keadaan lupa dengan akhirat, lalai daripada hari akhirat, lalai bahwasanya di kemudian hari ada namanya hisab, ada namanya timbangan. Kemudian meskipun kondisinya seperti ini, melampiaskan hawa nafsunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tamanna 'ala Allah ay al-amaniyah. Sudah dia kondisinya seperti ini, namun dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dirinya malas beramal soleh, ya, terjerumus dalam kemaksiatan, mengikuti hawa nafsunya,
namun dia masih berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia di posisi yang tinggi di surga. Yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Amalannya buruk, amalannya parah, sementara dia berharap bahwasanya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ketahuilah bahwasanya sekedar angan-angan tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Orang berangan-angan apa faedahnya kalau dia tidak berusaha? Ini bukan orang yang cerdas. Beda dengan tadi al-kayis, orang yang cerdas, orang yang menghisap dirinya dan tahu diri, kemudian dia beramal saleh untuk persiapan hari akhirat. Adapun al-ajiz, orang yang tidak cerdas, orang yang lemah, yang hanya sekedar berangan-angan akan tapi tidak punya usaha. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya angan-angan kalian dan juga bukan sekedar angan-angan ahlul kitab. Barang siapa yang melakukan keburukan pasti akan dibalas. Ya, jelas. Orang sudah melakukan keburukan berangan-angan yang baik tentunya salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang melakukan keburukan maka akan dibalas dengan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang cerdas ya, setelah dia menghisap dirinya, ya, maka hendaknya dia segera beramal saleh, bersiapkan untuk bertemu dengan hari akhirat. Kalau dia mendapati dirinya penuh dengan kekurangan, hendaknya dia menyesali perbuatannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali kekurangan yang selama ini dia lakukan, dan dia bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan demi menuju hari akhirat. Oleh karena ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya manusia ada dua model. Ada yang al-kayis, yang cerdas, yang menundukkan dirinya, yang menghisap jiwanya. Yang kedua adalah al-ajiz, yaitu orang yang tidak cerdas, yang lemah. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat dari masing-masing dua model manusia ini. Adapun kita kaum muslimin, ya, seorang muslim hendaknya berusaha menjadi seorang yang kayis, seorang yang cerdas, beramal saleh, bersungguh-sungguh untuk bisa berhadapan dengan hari akhirat kelak.